सत्यवादी बनकर रहम दिल बनना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति को जीवन में अपनाना है। यही दृढ़ संकल्प का दीप दिल में सदा जलाना है। बड़ी दूर देश से बाबा बच्चों से मिलने आते हैं। हम बच्चों पर वरदान और प्यार ही प्यार लुटाते हैं। नैनों में बाबा की समाए कोई और नजर न आता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है। सत्यवादी बने हम रहम दिल बने। दृढ़ संकल्प का दीप दिल में जले। राज युक्त हो चलना है कभी नाराज नहीं होना है। संकल्प और स्वप्न में भी मन को शुद्ध रखना है। संस्कार से संसार का परिवर्तन करना है। जो सोच में समय न लगाए पल में बिंदी लगाता है। बिंदु स्थिति में रह करके वो बिंदु रूप बन जाता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है। सत्यवादी बने हम रहम दिल बने। दृढ़ संकल्प का दीप दिल में जले। संगम युग है मौजों का युग हर दिन ही मनाना है। अतीन्द्रिय सुख में सदा अंतर्मुखी हो रहना है। एक पल को भी नहीं गवाना हर कदम में कमाना है। जो शांति स्नेह के प्यासी रूहों की प्यास बुझाता है। अनुभूति स्वरूप बन करके सबको अनुभव कराता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है। अब सत्यवादी बनकर रहम दिल बनना है। बेहद की दृष्टि वृत्ति को जीवन में अपनाना है। यही दृढ़ संकल्प का दीप दिल में सदा जलाना है। बड़ी दूर देश से बाबा बच्चों से मिलने आते हैं। हम बच्चों पर वरदान और प्यार ही प्यार लुटाते हैं। नैनों में बाबा की समाए कोई और नजर न आता है। सच्ची दिल पर साहिब राजी सदा ही रहता है। सच्ची दिल वाला ही सदा सत्यवादी कहलाता है।
ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు ఆదివారం. అవ్యక్త వాణి రివైజ్ డేట్ 4/11/2001 4/11/2001 వాణి. దీంట్లో బాబా చెప్తారు, सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहमदिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का దీప్ జగావ్. అంటే ఆ రోజు దీపావళి రోజు బాబా వచ్చినారు. బాబా చెప్తారు, సత్యవాది కావాలి, మరి సమయ అనుసారంగా దయా హృదయం కూడా ఉండాలి. దానికి బేహద్లో మన వృత్తి దృష్టి కృతి చేసుకొని దృఢ సంకల్పాన్ని దీపం వెలిగించాలి. బాబా చెప్తారు, आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं. ఈరోజు ప్రేమ్ సాగర్ తండ్రి బాప్ దాదా తన అతి ప్రియమైన సికిలదే మీఠే మీఠే బిడ్డల్ని మిలన్ చేసానికి వచ్చినారు. ఆప్ సభీ మిలన్ మనాని ఆయి హోనా. బాబా అడుగుతారు, మీరు కూడా మిలన్ చేసానికి వచ్చినారు కదా. భాగ్ భాగ్ కర్ ఆయి, పరిగెత్తి వచ్చినారు. తో బాప్ దాదా भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग कर आए. మనం ఎంత బాగా పరిగెత్తిపోయిన బాబా మిలన్కు, అంతే బాప్ దాదా కూడా మా అన్న మిలన్ చేసానికి పరిగెత్తి వచ్చినారు. అంటే అంత ప్రీతి బాబాకు మన పైన. तो आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं. బాబా చెప్తారు, మీరందరూ ఈ లోకం నుంచే వచ్చినారు, కానీ బాప్ దాదా పరలోక మరియు సూక్ష్మలోకం నుంచి వచ్చినారు. సో అందరికంటే దూరంగా ఉండి ఎవరు వచ్చినారు? ఇది దూరదేశం. డబుల్ ఫారినర్స్ అడుగుతారు, బాగా దూరదేశీయ లేదు, అన్నిటికంటే దూరం అంటే దూరదేశం. బాప్ దాదా శివ బాబా చాలా దూరం ఉండి వచ్చినారు. तो बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है. బాబా చెప్తారు, ఈసారి డబుల్ విదేశీ మరి భారత్వాసి బిడ్డల పైన ఒక మంచి భావన ఉంది. బాబా మంచి అభిప్రాయం. ఏమి, कौन सी बात पर नाज है? बोलो. विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसे भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए हैं. అంటే బాబా చెప్తారు, ఏ విషయంలో అంటే డబుల్ ఫారినర్ స్పెషల్గా ఎంత ధైర్యంగా బాబాను ఏ పరిస్థితి వచ్చినా సరే ఆ పరిస్థితి అన్నీ క్రాస్ చేసుకొని బాబాని వచ్చి మిలన్ చేసానికి ఇక్కడ చేరినారు. అందుకే బాబాకు చాలా వాళ్ళ పైన చాలా మంచి భావన ఉంది. ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका. అంటే డ్రామా అనుసారంగా ఏదో ఒక మాట అడ్డం వచ్చింది, ఆట చూపించింది డ్రామా. అయినా తండ్రి మరి బిడ్డల్ మిలన్ డ్రామాలో ఏ విషయం కూడా స్టాప్ చేసానికి లేదు. ఏమీ అడ్డం వచ్చినా కూడా అది మిలన్ మాత్రం నిల్చలేదు. तो ऐसी हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं. ఇట్లా ధైర్యం పెట్టుకొని వచ్చిన బిడ్డల పైన బాబా విశేషంగా వరదానాన్ని వర్షం కురుస్తారు. आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वो वरदान मिलेगा. ఈరోజు ఈ సమయంలో ఏ బిడ్డ ఏ వరదానం అడుగుతారు ఆ వరదానం గ్యారంటీ దొరుకుతుంది. सहज मिलेगा, लेकिन
इस वरदान को रोज़ अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना. అయితే ఈ వరదానం ఏం సహజంగా ఈరోజు దొరుకుతుందో దాన్ని రోజు అమృత్ వేళ దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవాలి. మరి కర్మయోగ స్థితిలో ఉండి గడి గడి దాని మనసులో తీసుకురావాలి ఆ వరదానాన్ని. దిల్ చికిస్ నహి హోనా, ఎప్పుడు మనం నిరాశ కాకూడదు. तो वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, वरदान एवं प्राप्त అయింది. ఇది స్థూల రెండు కంటికి మధ్యలో ఒక నక్షత్ర బిందు మెరుస్తూ ఉంది కదా, ఆ మెరుస్తూ ఉండేదాన్ని అట్లా చూస్తూ ఉండాలి. तो ऐसे सदा नयनों में बाप బిందు బి సమా కర్కే రఖనా. ఏ విధంగా ఈ రెండు బ్రుకుటి మధ్యలో మెరుస్తూ ఉందో నిరంతరంగా, ఆ విధంగా మన కంట్లో తండ్రి బిందువు వేసి బిందు తండ్రిని సమాయించుకుని పెట్టుకోవాలి. రఖ్ సక్తే హో యా ముష్కిల్ హై, సదా బాబానే మనసులో కంట్లో పెట్టుకునేది అవుతుందా లేక కష్టమా? सहज है इन योरो चौतर. तो जैसे स्थूल बिंदु निरंतर है ऐसे नयनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो. ఏ విధంగా మాతలందరూ తిలకం పెట్టుకున్నారు, బింది నిరంతరంగా ఉందా లేదా మస్తకంలో, అట్లా నిరంతరంగా బాబా బింది కూడా మన కంట్లో సమాయించుకొని ఉండాలి. సమాలియా ఫిట్ హో గయా నికల్ తో నీ జాయింగా నా, బాగా చదువుకు పెట్టుకున్నారా లోపల బాబాని కంట్లో, బయట పోదు కదా, ఇంకా ఫిట్ అయిందా? अगर नयनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होगा. మన కంట్లో ఎప్పుడు బాబా బిందు ఉంటే మన కన్ను వేరే ఎక్కడ ఆకర్షణే కాదు. అంటే ఆ శ్రమ నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాం, మనం విడిపించుకుంటాం. అందువల్ల और तरफ నజర్ జాయింగి नहीं, వేరే సైడ్ మన దృష్టి పోనే పోదు, మన కన్ను పోదు, చాలా సేఫ్టీగా ఉంటాం మనం. కుచ్ భీ హో జాయే లేకిన్ నయనో మీ సదా బింది బాప్ సమాయ హువా హో. ఏమైనా సరే కానీ అయితే మన కంట్లో సదా బాబాని సమాయించుకుని పెట్టుకోవాలి. సదా నయనో మీ సమాయా హువా హోంగా తో దిల్ మే భీ వహీ సమాయా హువా హోంగా. మన కంట్లో ఎప్పుడు సమాయించి ఉంటే బాబా, మన మనసులో కూడా బాబా ఎప్పుడు ఉంటారు. తో దిల్ మే और నయనో మే సమాని కి విధి హై. మన మనసులో మరి మన కంట్లో బాబాని సెట్ చేసుకునే విధానం ఏమి పెట్టుకునే విధానం. బాప్ దాదా అయితే సాహెబ్కు రాజీ కర్ణ, అంటే బాప్ దాదా వాళ్ళిద్దరిని మనం తృప్తి చేయాలి, రాజీ చేయాలి. సాహెబ్కు రాజీ కర్ణ. తో సాహెబ్ రాజీ హై, మన సాహెబ్ మన పైన రాజీ అయినారా, బాబానే సాహెబ్ మనకు. तो आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है. మీకు తెలుస్తుందా బాప్ దాదా సాహెబ్ మన పైన రాజీ అయినారా అట్లా అని? కితనీ పర్సెంటేజ్ రాజీ హై, ఎన్ని పర్సెంటేజ్లో బాబా మన పైన తృప్తి అయినారు? కోయిని కహా 99%, కోయిని కహా 75% ఆఫరీన్ హై. కొందరు చెప్తారు 99% బాబా రాజీ అయినారు, కొందరు చెప్తారు 75%. సో బాప్ దాదాకు రాజీ కర్నా బహుత్ సహజ్ హై. బాప్ దాదాని తృప్తి చేసేది చాలా ఈజీ. ఎట్లా ఈజీ? దానికోసం ఏం చేయాలి? బాప్ దాదాకు రాజీ కర్నీ కా సహజ్ సాధన్ హై సచ్చీ దిల్. బాప్ దాదాని మనం తృప్తి చేయాలంటే దానికోసం ఒకే ఒక సాధన ఏమంటే సత్యమైన మనసు, సత్యత,
సత్యమైన మనసు ఉండాలి. సత్యమైన మనసు పైనే సాహెబ్ రాజీ అవుతారు. రాజీ అంటే తృప్తి. తో ప్రతి కర్మలో సత్యవాది కావాలి. సత్యత మహానత, సత్యత అనే మహానత. ఎవరు సత్యమైన మనసు ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు సదా సంకల్పం, వాణి మరి కర్మలో సంబంధ సంపర్కలు కూడా రాజయుక్త ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు అన్ని రహస్యాన్ని తెలుసుకుని రహస్యయుక్తంగా ఉంటారు. రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నారు. అర్థమైందా మీకు ఈ రహస్యం? राज को समझ करने वाले तो चलने वाली, राज को समझ करके करने वाली, चलने वाली, और हम कहाँ तक राज युक्त है उसको परखने की निशानी है. अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं हो सकता है और दिल से नहीं हो सकता है. और संकल्प में भी, वृत्ति में भी, स्मृति में भी, दृष्टि में भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है. అంటే ఎవరు ప్రతి ఒక్క మాటది రహస్యాన్ని బాగా తెలుసుకుని నడుచుకుంటారు, చేస్తారు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ రహస్యయుక్తంగా ఉంటారు. వాళ్ళకు పరిశీలన శక్తి చాలా బాగుంటుంది. ఇదే నిషాని. పరిశీలన శక్తి ఉంది అంటే ఎప్పుడూ రహస్యంగా అన్ని రహస్యాలను తెలుసుకొని స్వస్థితిలో ఉంటారు. ఎప్పుడు వాళ్ళు అలిగిపోరు. స్వయం అంటే నిరాశకారు. మరి వాళ్ళ ప్రతి సంకల్పంలో, వృత్తిలో, స్మృతిలో, దృష్టిలో కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు వేరే వాళ్ళనే అతృప్తి చేయరు. స్వయం కూడా అతృప్తి అయ్యలేదు. ఎందుకంటే సంస్కారం, వాళ్ళు తన సంస్కార స్వభావాన్ని బాగా తెలిసి ఉండేవాళ్ళు. మన సంస్కారం ఏమి, వేరే వాళ్ళ సంస్కారం ఏమి, స్వభావం ఏమి, అన్నీ చాలా ఈ రహస్యాలంతా బాగా తెలుసుకుని నడుచుకునేవాళ్ళు ఎప్పుడూ తృప్తిగా ఉంటారు. तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराज़ी आए न औरों को भी नाराज़ करे. అంటే తండ్రిని తృప్తి చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం అన్ని రహస్యాన్ని తెలుసుకుని నడుచుకునేవాళ్ళు రాజయుక్తంగా. అంటే స్వయం కూడా మనం అలిగిపోకూడదు, వేరే వాళ్ళని కూడా అట్లా చేయకూడదు, నారాజు చేయకూడదు, అంటే అతృప్తి చేయకూడదు. सदा समय अनुसार अपने मन में बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो. బాబు చెప్తారు ప్రతి సమయం ఈ యాక్చువల్లీ వర్తమాన సమయానుసారంగా మన మనసునే, బుద్ధిని స్వప్నం వరకు కూడా శుద్ధంగా పెట్టుకోవాలి, శుభంగా శుద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. कई बच्चे रूरान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देते हैं लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती है. చాలామంది చెప్తారు బాప్ దాదా ఏమో మనకు శక్తి ఇస్తారు కానీ కరెక్ట్ సమయంలో ఆ శక్తి యూజ్ కాలేదు అని చెప్తారు. बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं. क्यों అంటే బాప్ దాదా విశేషంగా బిడ్డలు సాధ్య అయ్యే దానివల్ల ఆ సంబంధం ఆధారంతో విశేషంగా ఇట్లా సమయంలో ఎక్స్ట్రా సహయోగం ఇస్తారు. ఎట్లా ఇస్తారు? బాప్ जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए.
బాబాది ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ. బిడ్డలను సంపన్నంగా చేసి తన వెంట ఇంటికి పిలుచుకుపోయేది. तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है. तो बाप क्या करे అంటే బాబా చెప్తారు, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ విశేషంగా ప్రతి సమయం నేను నిభాయిస్తాను. అయితే చాలామంది బిడ్డలు ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ మనసు క్యాచింగ్ పవర్ లేని కారణం ఆ స్విచ్ ఆఫ్ అయి ఉంటుంది. క్యాచింగ్ పవర్ది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో బాబా ఏం చేస్తారు దానికి? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है. इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है. అంటే బాబా చెప్తారు, తండ్రి ఏమో ఆ స్విచ్ని ఆన్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే టైం అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆ స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. అప్పుడు బిడ్డలు చెప్తారు, అయ్యో నేను ఇట్లా తప్పు చేసి ఉండకూడదు, అయినా కూడా అయిపోయిందే అని చెప్తారు. तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो. అందుకే బాబా చెప్తారు, సదా మన మనసులో ఉండే ఆ క్యాచింగ్ పవర్, అంటే టచింగ్ పవర్, క్యాచింగ్ పవర్, అది ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఆ స్విచ్ని ఆఫ్ చేసి పెట్టవద్దు, ఆన్లో పెట్టుకోండి. మాయా కోशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चले जाती है. इसलिए जैसे समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और भी डरते तो नहीं होना. బాగా చెప్తారు, ఈ మాయ ప్రయత్నం చేస్తుంది, ఆ స్విచ్ను సెకండ్లో ఆఫ్ చేసి పెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే బాబు చెప్తారు, ఇప్పుడు ఇంకా ఎట్లా టైం వస్తుందంటే చాలా నాజుక్గా వచ్చే టైం వచ్చేస్తుంది, ఇంకా ఎక్కువగా. భయపడతారా? భయపడకూడదు కదా. बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष में क्यों मनाया, कौन सी वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन का. అంటే మనం పోయినసారి ఈ సమయం ఆ సంవత్సరంలో ఈ టాపిక్తో చేస్తాం, మనం ఆచరణ చేస్తున్నాం. మన సంస్కారం ద్వారా సంసారాన్ని పరివర్తన చేసే సమయం. అంటే సంస్కార పరివర్తన ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని పరివర్తన చేసేది ఆ ప్రోగ్రాం చేసినాం మనం. పక్కాగా చేసినారా? బాబా అడుగుతారు. చేసినారు కదా, యా భూల్ గయే, యా మర్చిపోయినారా? సంస్కార పరివర్తన ఆధార సంసారాన్ని పరివర్తన చేసేది మర్చిపోయినారా, లేదంటే చేసినారా? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया है, तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयार करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या नहीं करे, जल्दी करे धीरे से करे, तो मैं भी क्या कर प्रकृति पूछती है. तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? అంటే బాబా చెప్తారు, మనం చెప్పినాం కదా, మన సంస్కారం ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని పరివర్తన చేస్తాం అట్లా అని. సో ప్రపంచాన్ని పరివర్తన చేసేది
పక్కా సంకల్పం చేసుకున్నారు కదా. అంటే మరి ప్రకృతి కూడా బాబాని అడుగుతుంది. నేనేమో రెడీగా ఉన్నాను మొత్తం క్లీన్ చేసానికి కోసం అట్లా అని. అంటే ప్రకృతి ప్రభు ద్వారా క్లీన్ చేసేస్తుంది. క్లీన్ చేసేవాళ్ళు మనం నిమిత్తంగా ఉన్నాం. మనం రెడీయా లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఆలోచన చేస్తారు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. చేసేదా వద్దా, జల్దీ చేసేదా లేటుగా చేసేదా అట్లా అని బిడ్డలు సంకల్పం చేస్తారు పరివర్తన క్లీన్ చేసే దాంట్లో. అందువల్ల ప్రకృతి అడుగుతుంది, నేను కూడా ఏం చేసేది బాబాని అడుగుతుంది. సో బాబ్ దాదా ప్రకృతికు ఏం జవాబు ఇచ్చేది? డబుల్ ఫారినర్స్ని అడుగుతారు బాబా, చెప్పండి ఏం చేసేది ఎట్లా అని. ఫారినర్స్ చెప్తారు, కొంచెం వెయిట్ చేయండి కొంచెం వెయిట్ చేయండి అని చెప్పినారు. ఏ తో ఠీక్ జవాబు నహీ హై. బాబా చెప్తారు, ఇదేం కరెక్ట్ జవాబు కాదు, వెయిట్ చేశాను. మన ఫాస్ట్గా ఉండాలి కదా. అగర్ డబుల్ విదేశీ ఇంతజార్ కరేంగే తో ఫిర్ ప్లాన్ నహీ మిలేగా. అభీ తో ప్లేన్ మిల్ గయా హై. ప్లేన్ వాస్తవంగా డబుల్ ఫారినర్స్ వెయిట్ చేస్తే సమయానికి కోసం మరి ప్లేన్ దొరకదు. ఇప్పుడేమో ప్లేన్ దొరికింది కదా. సోతే సోతే ఆయే హోనా ప్లేన్ మే. ప్లేన్లోనే పాపం రాత్రి అంతా ట్రావెల్ చేశారు, దాంట్లోనే నిద్రపోతూ వచ్చినారు. ఆరామ్సే ఆ గయే హో, ఆరాంగా వచ్చేసారు అని చెప్తారు. పాపం రాత్రి అంతా ట్రావెల్ చేశారు. సారీ सभा में से किसको भी आने में मुश्किल हुई हाथ उठाओ. మొత్తం సభలో ఎవరికి కష్టంగా ఉండింది మధుబన్ వచ్చి చేరే దాంట్లో చేయతండి చెప్తారు. एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चले गया है. ఎవరో చెప్పినారు, మా ప్లేన్ ఒకసారి వాపస్ వెళ్ళిపోయింది అట్లా అని. टाइम पर पहुँच तो गई ना, ये हिम्मत की बात है. మరి కూడా తిరిగి బాప్ దాదా మిలన్ రోజు వచ్చి చేరినారు. వాళ్ళు కరెక్ట్ టైంలో వచ్చేసారు. ధైర్యాన్ని మాట కదా ఇది. వాస్తవంగా దానికి ల్యాండ్ అయ్యేదానికి కాలేదు, పైన తిరుగుతూ ఉండి వాపస్ పోయింది. మళ్ళీ ఎట్లనో వచ్చేసింది, లేట్గా అయినా వచ్చేసింది. సో బాబా చెప్తారు, ఇది మీది ధైర్యాన్ని మాట. ఎంత బాగా దాంట్లోనే కూర్చున్నారు. జో థోడా డరే తో బయట గయే. ఎవరు కొంచెం భయపడినారు వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయినారు. తో आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए हम. అంటే ఆ ప్లేన్ వాపస్ పోయినా కూడా ఇంకో ప్లేన్లో వచ్చేసారు వీళ్ళు. చాలా దృఢ సంకల్పం చేసినారు, బాబాని మిలన్ చేసే తీరాలి అట్లా అని, వచ్చి చేరాలి మధుబన్లో అట్లా అని. కొందరు మరి అక్కడే ఉండిపోయినారు వాపస్ పోయిన దానివల్ల. సిర్ఫ్ ఏక ప్లేన్ లౌటా బస్ నా, ఒక్కరిదే కదా ప్లేన్ వాపస్ పోయింది. అచ్చా ఉస్కి కోయి బాత్ నహీ, ఫిర్ అచ్చా మిలేగా. మరి మంచిది దొరుకుతుంది, ఏం చింత లేదు అని చెప్తారు. అచ్చా అభి ఆగే తో प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं. क्या करे, ऐसा करे, नहीं करे, ठीक होगा या नहीं होगा. एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट है ये रॉन्ग है, क्लियर हो. బాబా చెప్తారు, అయినా కూడా కొందరు ఉన్నారు మొత్తం దృఢ సంకల్పం చేయాలి కదా. మనకు ఎంత దృఢ సంకల్పం ఉండాలి. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే ప్రకృతి చెప్తుంది, నేను క్లీన్ చేసేస్తాను ఒకేసారి అట్లా. అయితే బాబా బిడ్డలు ఎవరు పవిత్రం చేసేవాళ్ళుగా ఉన్నారు ప్రకృతిని.
వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచనలా వచ్చేస్తారు. స్థాపన చేసేవాళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు. ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది, ఏం చేసేది, ఎట్లా చేసేదా వద్దా, ఇది రైటా లేదా, కరెక్టా లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఒకేసారి స్పష్టంగా ఉండాలి, ఇది రైట్, ఇది రాంగ్, ఇది చెయ్యాలి, ఇది చేయకూడదు, అట్లా అని మన మనసులో క్లియర్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు వినాశం ఏమో వచ్చేస్తుంది, అయితే వినాశానికి ముందు మనం ఏం చేయాలనేది మనకు చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. చేసేదా వద్దా అని కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు, క్లియర్గా ఉండాలి. तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयार तो करेंगी ना. మనం సంస్కార పరివర్తనాన్ని పరివర్తన చేస్తే దానికి రెడీగా ఉన్నామంటే ప్రకృతి కూడా రెడీ చేస్తుంది కదా. ఆ సంవత్సరం ఏమో అట్లా ఆచరణ చేస్తాం, అందువల్ల ప్రకృతిను రెడీ परिवर्तन చేశాను. अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बात में, चाहे स्व प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए. అయితే బాబా చెప్తారు, స్థాపన చేసేదానికి నిమిత్తంగా ఉండేవాళ్ళు ఆత్మలు ఎప్పుడు ఏ మాట పైన కూడా, అంటే స్వయం పైన సరే వేరే వాళ్ళ పైన సరే ఏమీ ఆలోచన చేయకూడదు. బస్ మారేయాలంటే మారేయాలి, ఫుల్గా పరివర్తన అయిపోవాలి అంతే. ఏది రైటో అది చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. సెకండ్ మే క్లియర్ టచింగ్ హో, మనకి సెకండ్లో క్లియర్ టచింగ్ ఉండాలి. బిందు लगाने में कितना टाइम लगता है, బిందు పెట్టే దాంట్లో ఎంత టైం పడుతుంది? ఒక సెకండ్ ఊడిగా ఇట్లా పెట్టి తీసేయండి, సెకండ్ కూడా కాదు. तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु लगाते हो तो సెకండ్ लगता है. అయితే అట్లనే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో బిందు పెట్టేదానికి సెకండ్ అవుతుందా, ఎంత టైం పడుతుంది? कोई भी बात में बिंदु लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में సెకండ్ लगता है. ఏం జరిగినా సరే, ఏ విషయాలన్నా సరే, జరిగిపోయింది టక్కుని బుద్ధిలో బిందు పెట్టేసి ఆ స్టేజ్లో ఉండిపోవాలి. సెకండ్లో అవుతుందా? मानो कोई बात आपके सामने आई, आपको बिंदु लगाने में సెకండ్ लगता है. ఒకవేళ ఏదో ఒక మాట మీ ముందు వచ్చింది అనుకోండి, దాని అట్లనే స్టాప్ అంటే స్టాప్ అయిపోవాలి, బిందు పెట్టేయాలి, దాని గురించి ఆలోచన చేయకూడదు. పాసిబుల్లా? పాండవులకు పాసిబుల్లా? సెకండ్లో బిందు పెట్టేస్తారా? ఎవరో చెప్పినారు అప్పుడప్పుడు అట్లా. पांडवों को बिंदु लगाने में टाइम लगता है, ये तो कह रही है సెకండ్ लगता है. పాండవులకు ఎందుకు టైం పడుతుంది, ఎక్కువ టైం? దాది ఏమో చెప్పినారు సెకండ్లో అయిపోతుంది. శక్తియో మీ శక్తి హే, శక్తిలో శక్తి ఉందా? సెకండ్లో బిందు పెట్టే శక్తి ఉందా? శక్తులు పాండవులు అందరూ ఏం చెప్తారు? పాండవ్ సచ్ బోల్తే నెహి, పాండవులు చెప్తారు మేము సత్యంగా చెప్తాం, ఒక సెకండ్లో బిందు పెట్టడానికి కాలేదు, సత్యమైన మాట కదా అని చెప్తారు. బాబా చెప్తారు కాదు, సెకండ్లో పెట్టాలి. दोनों सच्चे हैं क्योंकि उन्हों की बिंदु अभी लगती होंगी, आपकी कभी कभी लगती होंगी. బాబా పాండవులకు చెప్తారు, వాళ్ళు కూడా శక్తులు కూడా సత్యంగానే చెప్తారు. వాళ్ళకు బిందు టక్కుని వచ్చేస్తుంది, మీకు ఎప్పుడెప్పుడో వస్తుంది తెలీదు, అందువల్ల ఇద్దరు సత్యంగానే చెప్తారు అని చెప్పినారు. ఫరక్ హో గయా నా, బాకీ తో సబ్ సచ్చే హై, సచ్చే దిల్ వాలే హై, అందరూ సత్యమైన మనసు ఉండేవాళ్ళే. ఈ హాల్ ఫుల్ అయిపోయింది. బాబా వచ్చిన
దీపావళి కదా, అందువల్ల ఫుల్గా అందరం కూర్చున్నారు. మరి బాబా దూరంగా అందరినీ చూస్తారు దూరదృష్టితో. तो बाप दादा मधुबन में आ गए. अपने अपनी दूर देश दृष्टि दूरबीन से भी देख रहे. ఫారినర్స్ ఎప్పుడు టెలిస్కోప్ పెట్టుకొని చూస్తారు బాబాని. దూరంగా ఉండే వాళ్ళని దగ్గరగా చూస్తారు, టెలిస్కోప్లో చూస్తారు. అచ్చా, దీపావళి మనం చేసానికి వచ్చినారు. సంగం యుగం అంటేనే సంతోషంగా ఆచరణ చేసేది. అంతర్ముక్తాల ఉండేనా చేయండి, అతీంద్ర సుఖాల ఉండేనా సంతోషంగా ఉండండి, సేవలో మహాదాని వరదాని అయ్యేసైనా చాలా సంతోషంగా చేయండి. పరస్పరంగా ఆత్మీక సంభాషణ అయినా చేయండి, డాన్స్ అయినా చేసుకోండి. సంపర్కలో ఒకరి విశేషత ఒకరు చూసి ఏమి విశేషత ఉందో దానంతా అనుభవం చేసి అంత సంతోషంగా ఉండండి. సదా సంతోషమే సంతోషం ఆచరణ చేసేది. तो गवानी का युग समाप्त हो गया. ఇప్పుడు మనం పోగొట్టుకునేది సమాప్తి అయిపోయింది. పోగొట్టుకున్న యుగం కలియుగం వరకు అది సమాప్తి అయిపోయింది. సంఘంలో కాలు పెట్టిన వెంటనే మనం ఎంజాయ్ చేసేదే పని, ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాం. అవి మనానికా ఆర్ కమానికా. ఇప్పుడు సంఘం యుగాల్లో ఆచరణ చేసేది సంతోషంగా, మరి కమానా అంటే సంపాదన చేసేది యుగం, జమ చేసుకునే యుగం సంఘం యుగం. పోగొట్టుకునే యుగం కలియుగం వరకు అయిపోయింది. तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता तो मना रहे. किस भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और बनाना दोनों का नॉलेज है. इसलिए गवाने के फिर मनाने का महत्व होता है. అంటే బాబా చెప్తారు, ఈ బాబా చూస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎంతవరకు సంపాదన జమ చేసుకుంటారు. ఏంటంటే సంఘం యుగాలనే మనకు ఈ జ్ఞానం ఉంటుంది. పోగొట్టుకునేది ఎట్లా, సంపాదన చేసుకునేది ఎట్లా, ఆచరణ చేసేది ఎట్లా అని నాలెడ్జ్ క్లియర్గా మనకు సంఘం యుగాల్లోనే ఉంటుంది. సో ఈ నాలెడ్జ్ది చాలా వాల్యూ ఉంది, పోగొట్టుకునేది సంపాదన చేసుకునేది. तो अभी गवाने का बिंदु लगाओ. పోగొట్టుకునేదాన్ని ఇప్పుడు స్టాప్ చేయండి. గవానాని పోగొట్టుకోవద్దు. ఏ సంకల్పం బి గవానాని, ఒక్క సంకల్పం కూడా పోగొట్టుకోవద్దు. కమానికి సమయ పర్ గవాయింగే తో కమాయింగే కభీ. ఇప్పుడు సంపాదన చేసే సమయంలో కూడా పోగొట్టుకునేస్తే ఎప్పుడు సంపాదన చేసేది. फिर तो समय मिलना नहीं है. తర్వాత మనకు సమయమే దొరకదు. ఈ సంఘంలో మాత్రమే సంపాదన, తర్వాత దొరకదు మనకు సమయం. చెక్ కరో జో భీ ఖజానే హై, సబ్సే బడా ఖజానా కౌన్సా హై. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి, అన్నిటికంటే పెద్ద ఖజానా ఏది, దాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు. ఒకటేమో సంకల్పం, ఇంకొకటి సమయం, మరి జ్ఞాన ఖజానా ప్రత్యక్ష జీవనంలో ఉండాలి. तो ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है. लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज को क्या कहेंगे. नॉलेज इज लाइट माइट कहते हो ना. तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है हर संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तभी कहेंगे नॉलेजफुल. అంటే జ్ఞానం అంటే ప్రకాశం, జ్ఞానం అంటే శక్తి. సో ఈ జ్ఞానంలో మనం ప్రాక్టికల్ జీవనంలో
దీని ఎప్పుడు ధారణ చేసుకుంటాం. మన ప్రతి సంకల్పలో, మాటలో, కర్మలో లైట్ మరి మైట్ ఉంటే అప్పుడే మనం జ్ఞాని ఆత్మ అని అర్థం. कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ కోర్స్ कराने वाली नहीं. బాగా చెప్తారు. కుమారులు నాలెడ్జ్ఫుల్ అంటే లైట్ మైట్ స్వరూప్ ప్రాక్టికల్ జీవనంలో జ్ఞాని అయినారా, లే ఊరికే కోర్స్ మాత్రం ఇచ్చేవాళ్ళు, భాషణ మాత్రం చేసేవాళ్ళు. అట్లా కాకూడదు, అన్నీ చేయాలి. साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प बोल और कर्म में అంటే భాషను చేయాలి, కోర్సు ఎలా అయితే దాని వెంట జీవనంలో లైట్ ప్రకాశం ఉండాలి, మైట్ శక్తిను ఉండాలి ప్రతి సంకల్పలో, మాటలో, కర్మలో. కుమారిयों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है. क्यों? కుమారుల పైన బాప్ దాదాకు చాలా స్పెషల్ ప్రీతి ఉంది. ఎందుకు? अपनी जीवन का फैसला कर लिया. వాళ్ళు తన జీవనాన్ని నిర్ణయం చేసుకున్నారు కదా, ఇట్లా ఉండాలని, సమర్పణ కావాలని చేసేసారా నిర్ణయం, ఏం కావాలని. कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेंगे. పక్కా సోచ్ లియా है ना, तो मुबारक हो. అంటే మీ జీవనాన్ని బాగా నిర్ణయం చేసుకున్నారా, లే అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆలోచన చేస్తారా ఏం చేసేది. పక్కా నిర్ణయం చేసుకోండి ఏం చేయాలి ఈ జీవనాన్ని. నాలెడ్జ్ఫుల్ అయిపోయి లైట్ మైట్ స్వరూపంలో ఉండాలి. సమర్పణ బాగా మీరు నిర్ణయం చేసుకునే దానివల్ల బాబా శుభాకాంక్షలు ఇస్తారు. देखो कितनी హ్యాండ్స్ తయారు మిలేగా ఆప్కో. దాది చెప్తారు మీకు ఎన్ని రెడీగా ఉండే హ్యాండ్స్ దొరికినారు. जो కుమారియా ట్రైనింగ్ కర్ రही है वो हाथ उठाओ. ఆ సమయంలో కుమారీలది ట్రైనింగ్ కూడా ఉండింది, వాళ్ళు చేయొద్దండి అని చెప్తారు బాబా. కితనీ సంఖ్య హై, ఎంతమంది కుమారీలు ట్రైనింగ్లో? 80 మెంబర్స్ వచ్చినారు, 80 మంది. जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वो हाथ उठाओ. ఇంకా నువ్వు సేవలో ఫుల్ రాలేదు, సెంటర్ సంభాలన చేయలేదో వాళ్ళు చేయొద్దండి చెప్తారు. గినతి కరో ఆదే హై, 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు అట్లా. బాబా సేవలో ఫుల్గా రాలేదు, సెంటర్ చూసుకోలేదు. अच्छा इतने హ్యాండ్స్ తో మిలేగానా, పోనీ 50% హ్యాండ్స్ అయినా దొరికినారు. రైట్ హ్యాండ్ అయ్యా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హై అడుగుతారు బాబా. రైట్ హ్యాండా లెఫ్ట్ హ్యాండా? రైట్ హ్యాండ్ అవుతారు కదా, మంచిది. కుమారీలు కుమారియా है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर भी मिला ही है. కుమారీలకు బాప్ దాదా సెంటర్ రూపీ ఇల్లు కూడా ఇస్తారు, మరి వరం కూడా ఇస్తారు. వరం దొరికినారు కదా, శివ బాబానే వాళ్ళకు జీవన్ సాథీ వరం. హమేషా ఘర్ और वर दोनों चाहिए. కుమారీలకు యాక్చువల్లీ సదా ఎప్పుడైనా సరే, సదా కోసం లౌకికులైనా అలౌకికులైనా ఘర్ और वर, ఘర్ అంటే ఇల్లు, మరి ఒక వరం కావాలి. దొరికింది ఇక్కడ రెండు బాబా బిడ్డలు. కుమారిयों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, సెంటర్ మిలేగా. కుమారులకు వరం దొరికింది అంటే బాబానే వాళ్లకు సాథి, జీవన్ సాథి అయిపోయినారు కదా, మరి సెంటర్ కూడా దొరుకుతుంది. कुमारियों को भी मिलता है. कुमार समझते हम पीछे क्यों, पीछे नहीं आगे हो. కుమారులు కూడా దొరుకుతుంది చెప్తారు బాబా. కుమారులు అనుకుంటారు మేము వెనక ఎందుకు ఉండాలి. బాబా చెప్తారు లేదు, మీరు ముందు ఉన్నారు కుమారులు. కుమారునికి బినాతో సేవ కహా చల్తీ హై. కుమారులు లేదంటే సేవనే ఎక్కడ జరుగుతుంది. कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो
బహనేं कुछ नहीं कर सकती है. ఏదేను సెంటర్లో సరే కుమార్లు హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే పాప ఆ టీచర్ ఏం చేస్తుంది, ఏం చేసానికి లేదు. दोनों ही ज़रूरी है. कुमारसुं कावले कुमारीलुं कावल. इसलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है. दोनों का नाम है. అంటే అందుకే పాండవుల పేరు కూడా ప్రసిద్ధి, శక్తుల పేరు కూడా ప్రసిద్ధి. ఇద్దరు ఉంటేనే బాబా కార్యం సంపన్న అవుతుంది. अच्छा वर्तमान समय आप हरि आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है. బాగా చెప్తారు. వర్తమాన సమయం బిడ్డలు దయా స్వరూప్ అయ్యేసి దాత కావాలి, ఏదో ఒకటి అందరికీ ఇచ్చే తీరాలి. శాంతి కానీ సుఖం కానీ శక్తి ఇవ్వాలన్నా లేదా, चाहे मनसा सेवा द्वारा चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे. బాగా చెప్తారు. ఎట్లయినా సరే మీరు కంపల్సరీ అందరికీ ఇవ్వాలి. మనసా సేవ ద్వారానే ఇవ్వండి, లే శుభ భావనతోనే ఇవ్వండి, లే శ్రేష్టంగా వాళ్ళకు శక్తి ఇచ్చే వృత్తి ద్వారా అయినా ఇవ్వండి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపన్న మాటల ద్వారా ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, సంబంధ సంపర్కలో తీసుకొచ్చి కూడా ఏదైనా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇవ్వండి. టోటలీ ఏ ఆత్మ కూడా వంచిత్ కాకూడదు, పరమాత్మ ఆస్తి నుంచి వంచిత్ కాకూడదు. దాతా బనో రహం దిల్ బనో. చిల్లా రహే అంటే బాగా చెప్తారు. దాత కాండి, దయా స్వరూప్ కాండి. పాపం మనుషులు అరుస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ జీవనంలో ఎంత దుఃఖం. బాబా దగ్గర ఉండి ఏమైనా తీసి ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళకు. బాప్కి ఆగే అప్ని అప్ని భాష మే చిల్లా రహే. బాబా ముందు వాళ్ళ భాషలో అరుస్తూ ఉన్నారు. ఏమీని అరుస్తారు? శాంతి దో, స్నేహ దో, దిల్ కా ప్యార్ దో, సుఖ్ కి కిరణే దిఖావు, ఇట్లా అరుస్తారు. కొందరు శాంతి అని అరుస్తారు, కొందరు స్నేహాని కోసం, కొందరు మనస్ఫూర్తిగా ఉండే ప్రీతి, సత్యమైన ప్రీతి ఇవ్వండి, కొందరు సుఖాన్ని కిరణాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి. తో బాప్ కేసే దేంగి, తండ్రి ఎట్లా ఇస్తారు? మనమే కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్. బాప్ కేసే దేంగి, ఆ బచ్చోं ద్వారా ही तो देंगे. అంటే మన ద్వారానే కదా తండ్రి వాళ్ళకు ఏం కావాలనో అది ఇస్తారు. అందువల్ల మనందరం రెడీగా ఉండాలి ఇచ్చేదాన్ని. तो आप सभी बात के राइट हैंड्स हो ना, पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है. బాబు సార్ మీరే కదా నాకు రైట్ హ్యాండ్ సార్. పాండవులు రైట్ హ్యాండ్ అయినారా? మీది కూడా రైట్ హ్యాండ్ది యాద్గార్ ఉంది తెలుసా? ఎక్కడ ఉంది? ఏమి అది యాద్గార్? విరాట్ రూప్ చిత్రంలో చూడండి, దాంట్లో ఏముంది? ఉస్మే కితనీ హాత్ దిఖాతే, ఎన్ని భుజాలు చూపిస్తారు విరాట్ రూప్లో. తో ఆప్ రైట్ హ్యాండ్ కా చిత్ర है ना, అదే మీరు రైట్ హ్యాండ్ చిత్రాలు. అది కుమారియా ఉస్మే आप लोगों का चित्र भी है ना. కుమారిది చిత్రం ఉంది దాంట్లో, కుమార్ది కూడా చిత్రం ఉంది. तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएंगे ना. అందువల్ల బాబా రైట్ హ్యాండ్స్ ద్వారానే అందరికీ అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా సుఖం శాంతిది బొట్టైనా వాళ్ళకు ఇప్పిస్తారు. మన ద్వారానే ఇప్పించేది. బిచారుకు అంజలి भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे. అట్లీస్ట్ పాపం వాళ్ళు ఒక బొట్టు కూడా ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు. ఒక బొట్టు శాంతి, ఒక బొట్టు ప్రీతి. అభి సభీ హద్ की बातों से ऊंचे हो जाओ. हद की बातों में, हद की संस्कारों में समय नहीं गवाओ. సో బాబా ఇప్పుడు చెప్తారు,
ఇప్పుడు హద్దు మాటల నుంచి పైన వెళ్ళిపోండి. హద్దు మాటలు, హద్దు సంస్కారాలు, దీంట్లో టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे चाहे सेंटर्स पर बैठे, चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं. ఈరోజు బాబా అందరు బిడ్డలు ఎక్కడ కూర్చుంటేను సరే, ఇక్కడైనా సరే, సెంట్రల్ అయినా సరే, ఫారిన్లో అయినా సరే, అందరికీ ఇషారా ఇస్తారు. దయా స్వరూపై కాండీని ఇషారా. बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलापन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं. कई समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहे हैं. అంటే బాబా దయా భావనతో మనకు ఇషారా ఇస్తారు. చాలా దయ బాబాకు మన పైన. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా బాబా చూస్తున్నారు, చాలామంది బిడ్డలు హద్దు మాటల్లో, హద్దు స్వభావ సంస్కారంలో అలిగిపోయేది, చతురాయి కన్నింగ్గా ఉండే సంస్కారం, మిస్చూస్ సంస్కారం, మరి అల్బేలాపన్ కేర్లెస్గా ఉండే సంస్కారం, దీంట్లో అంతా టైం వేస్ట్ చేస్తారు. బాబా చూస్తున్నారు, చాలామంది బిడ్డలు ఇట్లా చెప్తారు, ఇది అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటుంది, ఎవరు చూస్తారులే, ఎవరికి తెలుసు మనం ఇట్లా ఉండేది. అయితే బాబా చెప్తారు, ఇప్పటి వరకు నాకు వాళ్ళ పైన చాలా దయ వస్తుంది. అందుకోసం చూస్తే కూడా బాబా వాళ్ళ పైన ఏదైనా వింటే కూడా దయ వస్తుంది. బాబా ఎట్లా అయిపోయినారు వాళ్ళే అట్లా అని. लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक क्या और टाइम चाहिए. బాబా మరి అడుగుతారు వాళ్ళని, ఫైనల్గా ఎప్పటి వరకు బాబా దయ చూపించేది, ఎప్పటి వరకు, ఇంకా టైం కావాలన్నా ఏమి బాబా దయ చూపించేదాన్ని, మనమే మారాలనా లేదా. బాప్ से समय भी पूछते ఆఖిర్ కబ్ తక్. మరి వాళ్ళు కూడా ఎప్పటి వరకు అడుగుతారు, బాబాను అడుగుతారు, ఎప్పటి వరకు మీరు ఇట్లా ఉంటారు. ప్రకృతి కూడా అడుగుతుంది, ఎప్పటి వరకు వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు, నేను చేంజ్ కావాలి, క్లీన్ చేయాలి కదా అట్లా అని. జవాబు దో ఆప్, మీరే ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ప్రకృతికి కూడా ఇస్తారా జవాబు దో, ప్రకృతిని అడుగుతుంది, ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఎట్లా అని. अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सद्गुरु तो है ही. ఇప్పటి వరకు తండ్రి రూపంలో ఉన్నారు బాబా, టీచరు అయినారు, మరి సద్గురు కూడా అయినారు. అయితే लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पार चल रहा है. ఇప్పుడేమో తండ్రి రూపంలో ఉన్నారు, క్షమాసాగర్ రూపంలో ఉన్నారు, బాబా పార్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే ధర్మరాజ్ రూపం కూడా పార్ట్ జరుగుతుందా లేదా. లేకిన్ ధర్మరాజ్ కా పార్ట్ చలాతో క్యా కరేంగే. ఒకవేళ ధర్మరాజ్ పార్ట్ బాబాది స్టార్ట్ అయిపోతే మనం ఏం చేస్తాం. ధర్మరాజు దయను చూపించరు, ఏం లేదు, పనిష్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకునే ఉంటారు. బాప్ దాదా यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वाह बच्चे वाह का आवाज़ कानों में गूंजे. బాబాకేమో ఇదే కోరిక. బాబా ధర్మరాజ్ పార్ట్ తీసుకుంటే కూడా మనం చాలా బాగుండేవాళ్ళుగా, అన్నీ మంచి పని చేసి ఉండేవాళ్ళుగా ఉండాలి. మనకు దయ ఉండి మహాదాని వరదాని అయ్యి అందరికీ ఇచ్చేవాళ్ళుగా ఉంటే బాబా వాహ్ బచ్చే వా అని చెప్తారు. అప్పుడు పనిష్మెంట్ మనకు ఉండదు. అయితే మనం ఏం చేయలేదంటే బాబా దయ చూపించరు, బాగా కూడా చెప్పారు. అర్థమైందా. ఫిర్ బాబ్కు బులానా నహీ దేనా, అప్పుడు బాబాకు కంప్లైంట్ ఇవ్వద్దు. బాబా ఇప్పుడే అన్నీ వినిపించేస్తారు.
బాబా ఆప్నే సునాయా नहीं हम తయారు हो जाते थे ना అంటే టక్కుని టైం వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు మరి బాబా కంప్లైంట్ ఇవ్వకూడదు. బాబా మీరు మొదట్లే కొంచెం చెప్పి ఉంటే నేను రెడీ అయిపోయి ఉంటాను కదా అట్లా అని. इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में स्वभाव में संस्कारों में समय नहीं गवाओ. అందుకే ఈ హద్దు మాటల్లో చిన్న చిన్న మాటల్లో స్వభావంలో సంస్కారంలో టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. బాబా ఏం చెప్తారో అది చేస్తూ పోండి. చల్ రహే హై చల్తా హై నహీ జమా హోతా జాతా హై. ఇట్లా అనుకోవద్దు, అయ్యో జరుగుతుందిలే ఇదంతా నడుస్తుంది, అయితే ఆ తప్పని జమ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? మీరు చేసే ఒక్కొక్క తప్పు కూడా మీ లోపల ఎక్కువ జమ అయిపోయేసి ధర్మరాజ్ పనిష్మెంట్ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. दुगुना त्रिगुना 4 times 5 times जमा होता जाता है, चलता नहीं है. इसलिए ये दृढ़ संकल्प का दिल की में दीप जलाओ. అంటే మనం చేసే తప్పంతా మనకు జమ అవుతూ ఉంటుంది 2 times 3 times 4 times 5 times జమ అవుతుంది. అందుకే ఇట్లా చెప్పొద్దు, ఇదన్నీ జరుగుతుందిలే అట్లా. ఇప్పుడు దృఢ సంకల్పాన్ని దీపం మనసులో వెలిగించుకోండి, స్ట్రాంగ్గా ఉండండి. హద్దు సే బేహద్కి వృత్తి దృష్టి కృతి బనానీ హై. స్ట్రాంగ్గా సంకల్ప చేయండి, హద్దు మాటల నుంచి దూరంగా బేహద్ వృత్తిలో బేహద్ దృష్టిలో బేహద్ కృతి చేసుకోవాలి. అట్లా కంపల్సరీగా ఇది చేసుకుని తీరాలి. इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी. అందుకే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు నేనే మిమ్మల్ని తయారు చేయాల్సిందిగా ఉంది. आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी फिर क्या कहेंगे टू लेट. ఈరోజేమో బాబా చెప్తారు నేను మిమ్మల్ని తయారు చేయాల్సిందిగా ఉంది అట్లా. అయితే ఇంకా ఈ టైం కూడా పాస్ అయిపోతే టూ లేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఏమి చేసానికే లేదు. समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है. బాగా చెప్తారు, సమయాన్ని చూడండి, సేవను చూడండి, సేవ ఎక్కువ అవుతూ ఉంది, సమయం కూడా ఇంకా ముందు పోతానే ఉంది, ఫాస్ట్గా పోతుంది సమయం. ఇప్పుడే ఏం కావాలో అది చేసేయండి. లేకిన్ స్వయం హద్ మే హై యా బేహద్ మే హై. అయితే మనం చూసుకోవాలి, మనం స్వయం హద్దులో ఉన్నామా బేహద్లో ఉన్నామా. సమయం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది, సేవను చాలా ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంది. హద్దుకి బాతోంకి పీచే ఆప్ నహీ దౌడో. అయితే హద్దు మాటల వెనక మీరు పరిగెత్తవద్దు. तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी. అప్పుడు బేహద్ వృత్తి స్వమానాని స్థితి మన వెనక వస్తుంది. बाप दादा इस वर्ष तो इस समय तक किया, बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, ऑफरिंग भी देते हैं. लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बनो कुछ बने. అంటే ఈ సంవత్సరం బాబా చెప్తారు, ఎంతవరకు మీరు ఏమేమి చేస్తారు దాంట్లో నేనేమో తృప్తిగా ఉన్నాను, ఆఫరింగ్ కూడా ఇస్తారు. అయితే ఇప్పుడు సేవలో అనుభూతి చేయించాలి. దీపం పైన ఆ పురుగుల్ని సమర్పణ చేయించాలి. ఆత్మరూపి పురుగుల్ని శ్రీబాబా రూపు పైన దీపం పైన సమర్పణ చేయించాలి. అంటే వాళ్ళని సహయోగిగాను చేయించాలి, సాథిగా అయినా చేయించాలి. ఏదో ఒకటి వాళ్ళ అందరినీ మనుషుల్ని పరివర్తన చేయాలి, బాబా సైడ్ తీసుకురావాలి. అనుభూతికి కాన్ ఖోలు, అనుభూతిది ఘని ఓపెన్ చేయండి. అచ్చా హై
यहाँ तक ठीक है, ఇప్పటి వరకు ఏం చేయిందో అని మంచిదే, బాగానే ఉంది. लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाली परवाने नहीं बन. ఊరికే తిరిగి తిరిగి వచ్చి చూసేసిపోయే వాళ్ళగా చేయకూడదు. వాళ్ళని అర్పణ చేయించాలి. బాబా చెప్పినట్టుగా నడుచుకునేట్టుగా పక్కా పరివాని బనే అనుభూతి కా కోర్స్ కరావు. అంటే వాళ్ళకు పరమాత్మ అనుభూతి చేయించాలి మనం, అట్లా కోర్స్ చేయాలి. ఇతనే తక్ అనుభూతి హోతే బహుత్ అచ్చా స్వర్గ హై. మధుబన్ పోదే ఇంత మాత్రం అనుభవం చేస్తారు, చాలా బాగుంది, స్వర్గం లాగా ఉంది అట్లా. ఇది యథార్థ జ్ఞానం చెప్తారు. సో ఇతని సేవా కా రిజల్ట్ అచ్చా, ఇంతవరకు బాగుంది. అయితే వాళ్ళు స్వయం బాబా చెప్పేదాన్ని స్వరూపుల అనుభవం చేయాలి కదా, అది ఉండేది. వాళ్ళు కూడా దీన్ని ఫాలో చేయాలి ఫుల్గా. అనుభవ్ करने वाले अर्थात बाप के डायरेक्ट సంబంధ రఖనే వాలి. అంటే అనుభవం చేస్తానంటే వాళ్ళు కూడా బాబా దగ్గర డైరెక్ట్ సంబంధం పెట్టుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి. అయితే అనుభవి పర్వాని తయారు కరు. ఈ విధంగా అనుభవి పర్వాని అంటే పురుగులు, దీప పురుగులనే తయారు చేయండి. అదే దీపావళి యాక్చువల్లీ. సహయోగి బనాయ్ ఉస్కి ముబారక్. సహయోగి ఏమో చేశారు, దానికి ముబారక్ ఇస్తారు. अच्छा ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है. इतने तक भी मानते, लेकिन बाप के साथ ज़रा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहे. అంటే ఇక్కడ బాగుంది స్థానం, ప్రాప్తి చేసే స్థానం. ఇంతవరకు మాత్రం చెప్తారు, కానీ ఫుల్గా బాబా దగ్గర కనెక్షన్ జోడించాలి. ఆ పరం జ్యోతి పరమాత్మ పైన ఫుల్గా వాళ్ళు అర్పణ అయిపోవాలి. అట్లా ఉండాలి, ఎప్పుడు వాళ్ళ బుద్ధి కూడా బాబా దగ్గర ఉండాలి. तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं. సో సేవలో ఇప్పుడు మనం ఏం సేవ చేయాలంటే వాళ్ళు పరమాత్మని అనుభవం చేసేట్టుగా కోర్స్ చేయాలి. इससे ही साक्षात्कार भी होगा और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे. దీని ద్వారానే సాక్షాత్కారం అవుతుంది, మరి సాక్షాత్ తండ్రి ప్రత్యక్షం అవుతారు. సునా క్యా కర్నా హై, ప్లాన్ మిలా. విన్నారా ఏం చేయాలని, ప్లాన్ దొరికిందా? అభి ఇస్ వర్షకి రిజల్ట్ దేఖేంగే. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరాన్ని रिजल्ट చూస్తాం చెప్తారు బాబా. अच्छा चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, बाप दादा दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा को चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते. సో ఈ విధంగా నలువైపులా ఉండే అతి ప్రియమైన బిడ్డలు బాప్ దాదా మనసు హృదయ సింహాసన అధికారి శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు సదా హద్దు స్వభావ సంస్కారాన్ని పరివర్తన చేసి బేహద్లో ఉండి బేహద్ ఆత్మల్ని పరివర్తన చేసేవాడు. సదా ఒక్క సెకండ్లో ఒక్క సంకల్పం కూడా వ్యర్థంగా పోగొట్టుకోకుండా జమ చేసుకునేవాళ్ళు తీవ్ర పురుషార్థి బిడ్డలు. సదా దయా స్వరూపులా ఉండి దయా హృదయంతో దాత అయ్యి ఆత్మలకు, అంటే సర్వాత్మలకు బ్రాహ్మణుగా ఉంటే సరి, ఎవరికి ఇది కావాలి ఉంటే అట్లా వాళ్ళకి అందరికీ ఏదో ఒకటి
కొంచెమైనా ఇచ్చేవాళ్ళు, శక్తి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇట్లా విశాల హృదయం ఉండేవాళ్ళు. బాప్ దాదా చాలా 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 యాద్ ప్యార్ నమస్తే. మరి वरदान उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाली, ఆలస్య అల్బేలాపన్ से ముక్త భావ. అంటే బావ చెప్తారు, ఉమంగ్ ఉత్సాహంతో విశ్వ కళ్యాణ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ నిభాయించేవాళ్ళు, సోమరితనం మరి అజాగ్రత్త దాని నుంచి ముక్త అయ్యేవాళ్ళు. चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना విశ్వ కళ్యాణ్కారికి జిమ్మేవారీ లేనా. కొత్త వాళ్ళైనా పాత వాళ్ళైనా సరే బ్రాహ్మణ్ అయినారంటే విశ్వ కళ్యాణాన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేవాళ్ళు. जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं. जिम्मेवारी नहीं होता है तो అల్బేలా रहते हैं. ఎప్పుడు ఏదైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని పూర్తి చేయడానికి తీవ్ర గతిలో ఫాస్ట్గా చేస్తారు. ఏ జవాబుదారీ లేదంటే చాలా కేర్లెస్గా ఉంటారు. जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है. రెస్పాన్సిబిలిటీయే లేజినెస్నే మరి కేర్లెస్నెస్నే సమాప్తి చేస్తుంది. ఉమంగ్ ఉత్సాహ వాలి అతక్ హోతే హై. ఎవరికి ఉమంగ్ ఉత్సాహం ఉంటుందో వాళ్ళు అలసిపోకుండా చేస్తారు. वे अपनी चेहरे और चालन द्वारा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं. వాళ్ళు వాళ్ళ ముఖం ద్వారా వేరే వాళ్ళకి కూడా ఉమంగ్ ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. स्लोगन समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना माना జ్ఞాని और యోగి తో ఆత్మ బన్న. అంటే కరెక్ట్ సమయ అనుసారంగా మన శక్తుల్ని యూజ్ చేసేది అంటే ప్రయోగం చేసేది అంటే జ్ఞాని మరి యోగి ఆత్మభావ, యోగి ఆత్మ అని అర్థం. ఈరోజు ప్రకాష్ మణి దాదీజీ పుణ్య స్మృతి దివస్. సో దాదీజీ ఎట్లా సత్యవాదిగా ఉంటారో మనం కూడా సదా సత్యంగా ఉండి బాబా హృదయ సింహాసనాన్ని అధికారి కావాలి. దాదీ సమానంగా అయ్యేది దాదీకు శ్రద్ధాంజలి ఇచ్చేది అని అర్థం. ఓం శాంతి. సత్యవాదిగా దయార్ద్ర హృదయులే అవ్వగా, అనంతమైన దృష్టి వృత్తి కృతి మనదవ్వగా, ఈ దృఢ సంకల్ప దీపమునే మన మదిలో వెలిగించగా, దూరదేశి బాబాయే మన అందరి కోసం చేసే వరదానాల వర్షమునే మన అందరిపై కురిపించే, నయనాలలో సదా బాబాయే మనసంతా బాబాయే. సత్యమైన మనస్సుకే బాబా సంతోషించే, సత్యమైన హృదయులే సర్వులకే ప్రియమేలే. సత్యవాదులం దయాద్ర హృదయులమే, ఈ దృఢ సంకల్ప దీపమునే మన మదిలో వెలిగించే, ఎల్లప్పుడూ శాంతంగా మనమే రాజయుక్తంగా, స్వప్నములో సంకల్పాలలో మన మనసే శుద్ధంగా, సంస్కారముతో ఈ విశ్వాన్ని పరివర్తనయే చేయగా,
ఆలోచనలను వృధా చేయక క్షణములో బిందువునుంచాలి. బిందు రూప స్థితిలో మనమే సదా స్థితులవ్వాలి. సత్యమైన మనస్సుకే బాబా సంతోషించే, సత్యమైన హృదయులే సర్వులకే ప్రియమేలే. సత్యవాదులం దయాద్ర హృదయులమే, ఈ దృఢ సంకల్ప దీపమునే మన మదిలో వెలిగించే. సంగమయుగమే ఉత్సవంగా ప్రతిరోజు ఆనందంగా, అంతర్ముఖి అవ్వగా అతీంద్రియ సుఖమే పొందగా, ప్రతి అడుగులో సంపాదించగా ప్రతి క్షణము సఫలం చేయగా. సుఖ శాంతి స్నేహ కిరణాలనే అందరికీ ఇవ్వాలి. అనుభూతి స్వరూపులై అనుభవమే చేయించాలి. సత్యమైన మనస్సుకే బాబా సంతోషించే, సత్యమైన హృదయులే సర్వులకే ప్రియమేలే. సత్యవాదిగా దయార్ద్ర హృదయులే అవ్వగా, అనంతమైన దృష్టి వృత్తి కృతి మనదవ్వగా, ఈ దృఢ సంకల్ప దీపమునే మన మదిలో వెలిగించగా. దూరదేశి బాబాయే మన అందరి కోసం వేచేసే, వరదానాల వర్షమునే మన అందరిపై కురిపించే. నయనాలలో సదా బాబాయే, మనసంతా బాబాయే. సత్యమైన మనస్సుకే బాబా సంతోషించే, సత్యమైన